press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss about fruit. Fruit is defined as fertilized, matured, ripened, ovary. Fruit is defined as fertilized, matured, ripened, ovary. Flower ಅಲ್ಲಿ ovary ಇರುತ್ತೆ. Ovary is the female reproductive structure. That ovary get matured, fertilized, get matured, and it undergoes ripens to form what? Fruit. Then the fruit wall of fruit is called pericarp. Pericarp ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ನ pericarp ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, this pericarp is differentiated into 3 layers. Outer ಎಪಿಕಾರ್ಪ್, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಪಿಕಾರ್ಪ್, ಮಿಡಲ್ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್, ದೆನ್ ಇನ್ನರ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. outer epicarp, middle mesocarp, and inner endocarp are the 3 layers of what? Pericarp, that is the fruit wall. Then the fruit are generally of 3 types, that is true fruit. True fruit is a fruit which is developed from ovary. True fruit is a fruit which is developed from ovary. Next, false fruit. False or pseudocarpic. False or pseudocarpic fruit. False or pseudocarpic fruit. These are the fruit developed from other than ovary. Like thalamus. Thalamus is the part of flower other than ovary. The thalamus develops into fruit, then it is called as false fruit. Here ovary does not develop into fruit. Real fruit means the ovary should develop into fruit. Real seed means ovule should be developed into seed. Here if the ovary develop into fruit, then it is called as true fruit. Majority are true fruit. Some are false fruit like apple, cashew nut, then pear, like that. Okay. Next type, parthenocarpic fruit. Parthenocarpic fruit. These are the fruit developed from ovary, but without fertilization. Parthenocarpic fruit is a fruit developed from ovary, but ovary does not undergo the process of fertilization. So this parthenocarpic fruit is also called as seedless fruit. Example, banana and some grapes.
grapes, some grapes, not all grapes. Banana, these are naturally occurring parthenocarpic fruit. ಬನಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬನಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬನಾನ ಸೋ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಸೋ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್. ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. So that ovule does not undergo the process of fertilization, so it does not convert it into fruit. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಓವರಿ. ದೆನ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೇಡ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿಟ್ರಸಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬನಾನಾ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. Next, the actual types of fruit. Those are what we discussed. 3 types of general types of fruits. Then real types of fruits are of 3 types. Simple fruit, aggregate fruit, then third one multiple or composite fruit. There are 3 types. Mainly there are 3 types. But there are subdivisions. Okay, simple fruit. These are the fruit developed from single flower with syncarpous ovary. Fruit developed from single flower ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, but it contains what? Syncarpous ovary. Yes, for syncarpous ovary. In aggregate fruit, the fruit developed from single flower with apocarpous ovary. Syncarpous. Syn means what? Fused carpus. Carpus 2 ಇರಬಹುದು, 3 ಇರಬಹುದು, 4 ಇರಬಹುದು, 5 ಇರಬಹುದು. All the carpus are fused to form a single ovary. Then from that type of flower, if the fruit are developed, then it is called as simple fruit. If the fruit developed from apocarpous ovary, apocarpous ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ more than one carpus ಇರಲೇಬೇಕು, bi, tri, tetra, multi carpus ಇರಬೇಕು. Then those carpus are not fused. Suppose, see, these are the 2 carpus. If the carpus are not fused, they are free, then it is called as apocarpus. But all those carpus are present in single flower. Michaelia champakana ನೋಡಿ, ಮೈಕೇಲಿಯ ಚಂಪಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಂಪಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮೈಕೇಲಿಯ ಚಂಪಕ ಅಂತ. ವಿಂಕಾರೋಸಿಯಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ದನದಿಂದ ಕೊಂಬಿನ ಟೈಪ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್, ದ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಟೈರ್ or
whole inflorescence. The fruit developed from entire or whole inflorescence. Single flower, syncarpus, apocarpus. But here it may be syncarpus or apocarpus. But all fruits are developed from entire inflorescence. Entire inflorescence, one inflorescence ಅಲ್ಲಿ many number of flowers ಇರುತ್ತೆ. All those flower sepals are succulent and they are sticky in nature. ಅಂಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. Succulent ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಶಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. So inflorescence axis becomes fleshy and juicy to form multiple fruit. Example ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೈನಾಪಲ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೈಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಚ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಒಂದು ತೋಳೆ ಅಂತ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್. ಪೈನಾಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೂಟ್. ಆಲ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಫ್ರೂಟ್. ಆಲ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ fleshy fruit and dry fruit. Fleshy fruit and dry fruit. Fleshy means, see, after fertilization or after maturation, after fertilization and maturation, after maturation, the fruit wall becomes fleshy and juicy. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್. ದೆನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the fruit wall after ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅದು ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದೇನತ್ತೆ ಫ್ಲೆಶಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ becomes dry and hard. ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಡೈಸೆಂಟ್, dry indecent, then dry schizocarpic. So dry decent fruit, dry indecent fruit, dry schizocarpic fruit. These are the 3 types of dry fruit. ಅದು ಏನೇನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇವು ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು know that the schematic representation of fruits, types of fruits: simple fruit, single flower, syncarpus, ovary; aggregate fruit, single flower, apocarpus, ovary; multiple or composite fruit developed from entire inflorescence. Simple fruit is divided into fleshy fruit and dry fruit. After maturity, the fruit will become fleshy and juicy. It is called as fleshy fruit. Dry fruit, after maturity, the fruit wall becomes dry. Then dry fruit is divided into 3 types: dry decent, dry indecent, and dry schizocarpic fruit. Okay, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Okay, first, now we discuss about fleshy fruits types. Definition ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ದ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೂಸಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಡ್ರೂಪ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೂಪ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಡ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ monocarpellary superior ovary. ಈ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿಲೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್, ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮಾನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಗೈನೀಷಿಯಮ್ is at the top, below the gynecium first three whorls are raised, then it is called as superior ovary. Monocarpellary superior ovary. Then ear, fruit wall. Then ear, fruit wall ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? pericarp is divided or differentiated into epicarp ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ mesocarp middle fleshy ಜ್ಯೂಸಿ ಎಡಿಬಲ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, coconut, arecanut, date palms, all palms. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ of the mango is epicarp. Then middle mesocarp, outer skin irutte. Middle mesocarp fleshy ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಇರುತ್ತೆ. then ಒಳಗಡೆ hard, inner side there is hard endocarp. and endocarp ಓಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಿಂತೀವ ಓಟೆನಾ? ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀರೈಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಸ್ಟೋನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರೂಪ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆರ್ರಿ ಆರ್ ಬಾಕಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್. ಇನ್ ಬೆರ್ರಿ, ದ ಬೆರ್ರಿ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ by try or
ಮಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪುಲರಿ syncarpus superior or inferior ovary. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರ್ರಿ ಮಾನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ರೂಪ್ ಮಾನೋಕಾರ್ಪುಲರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೆರ್ರಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೈ, ಟ್ರೈ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪುಲರಿ, ಬಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೆರಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಸೀಡೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಡ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೀಡೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್, ಒಂದೇ ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಬೆರ್ರಿ ಮೆನಿ ಸೀಡೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್, ಮೆನಿ ಸೀಡೆಡ್ fruit. So these are all types of fruits are always important for competitive. So berry bicarpellary, tricarpellary, multicarpellary or multicarpellary superior inferior ovary in the development are. ಕೆಲವೊಂದು superior ಇರ್ತವೆ, inferior ಇರುತ್ತೆ. Then they are many seeded fruit. Drupe is monocarpellary, superior ovary and it is single seeded fruit. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೂಪಿಗೂ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಟ್ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ fused to form fleshy and juicy. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಿಸೋಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೆಶಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬನಾನಾ inferior ovary, right? Tomato, grapes, superior ovary. ಈ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರ್ರಿನೇ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು ಓದಿದೀವಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಗೇಟು ಅಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆರ್ರಿನೇ. ಚಿಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆರ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರಿಂದ ಏನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್. ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಬೆರ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಟೊಮೆಟೊನ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ 3 ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಟ್ರೈ, ಬೈ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪುಲರಿ. 3 ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಾ. ದೆನ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪು ಮತ್ತು ಮೀಸೋಕಾರ್ಪು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೆಶಿಯಾಗಿ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. Next, third type of fleshy fruit is peppo. Peppo is also called as it is a type of berry ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೆರ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬೆರ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೆಪ್ಪೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ. ಪೆಪ್ಪೋ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೈಕಾರ್ಪುಲರಿ, then inferior ovary. See here, inferior ovary ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, inferior. ಡ್ರೂಪು ಸುಪೀರಿಯರ್, ಬೆರ್ರಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಪೆಪ್ಪೋ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈಕಾರ್ಪುಲರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ.
Okay, then as usual, many seeded ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್. ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂದರೆ ಬೆರ್ರಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೂಪ್ ಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಸ್ಕಿನ್ನೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್, ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನ್, ಕುಕುರ್ಬಿಟೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಪೆಪ್ಪೋ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕುಕುರ್ಬಿಟೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಪೆಪ್ಪೋನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪೋ ಐತೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕುಕುರ್ಬಿಟೇಸಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಾಂಡ್ರಸ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕುಕುರ್ಬಿಟೇಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್, ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನ್, ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಬಿಟರ್ಗಾರ್ಡ್, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಹಗಲಕಾಯಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕುಕುರ್ಬಿಟೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೆಪ್ಪೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆದರಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ದೆನ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಆರ್ ಎಡಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ತಿನ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಎಡಿಬಲ್, ತಿನ್ಬೋದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಕಳಂಗ್ರಿ ಹಣ್ಣು, ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾನೇ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅದೇನದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ತುಂಬಾನೇ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕುಕ್ಕುಂಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪಂಪ್ಕಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾನೇ ತಿಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸೋಕಾರ್ಪ್, ಎಂಡೋಕಾರ್ಪನ್ನು ತಿಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೆಪ್ಪೋ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆಪ್ಪೋ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, fourth type is pome. Fourth type of fleshy fruit ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, pome ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So what is this pome? Pome is nothing but false or pseudocarpic fruit. Pome ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಡೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆದ್ವಿ ಅದೇ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಅಂಡ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಓವರಿ, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಲೈಕ್ ಥೆಲಾಮಸ್. ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಪಲ್, ಪೀರ್, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ನಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಪಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೆಲಾಮಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಥೆಲಾಮಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಓವರಿ
and ovary is completely embedded inside the thalamus. It actually inferior ovary, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಓವರಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥಲಾಮಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ? ಓವರಿನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥಲಾಮಸ್ and this is ovary. After fertilization ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥಲಾಮಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥಲಾಮಸ್ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥಲಾಮಸ್, ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಏನು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥಲಾಮಸ್. ದೆನ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಲಾಮಸ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಿಂತಾ ಬನ್ನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಆಪಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಥಲಾಮಸ್ ತಿಂತಾ ಬರ್ರಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓವರಿ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಬ್ರೌನ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Seeds are present inside this, right? It is an example of apple. It is for pome. Pome means the fruit developed from thalamus, other parts of the ovary, thalamus. So it is a false fruit. False fruit ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು? ಥಲಾಮಸ್. ರಿಯಲ್ ಫ್ರೂಟ್ is embedded inside the thalamus, which consists fruit seeds. Okay. Next type, Hesperidium. Hesperidium. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. Hesperidium ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲೆಮನ್, ಆರೆಂಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಪೆರಿಡಿಯಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಿಸ್ಪೆರಿಡಿಯಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುಲರಿ superior ovary, multicarpellary superior ovary. Ear ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Ear, epicarp and mesocarp. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಒಂದೇ ಒಂದಿರ್ತಿತ್ತು, ಮೀಸೋಕಾರ್ಪು ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ a leathery skin or a tight skin or a hard skin. ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕಿನ್. ಅಂಡ್ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಏನಾಯಿತು? ಅಂಡ್ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ produces into number of airy, juicy structure. ಸೊ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏರಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೆಮನ್ನು, ಆರೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಏಡ್ಸ್, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲಾರ್ ಏಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈ ಏಡ್ಸ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದರೊಳಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್. ಸ್ಮಾಲ್
ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಷ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್. ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ, ನಂಬರ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏರಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಜ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಾರಿ, Blasta. So blasta is also a type of fleshy fruit. Here it is developed from multicarpellary. Then inferior ovary. Hesperidum or Hesperidum developed from superior ovary. Blasta developed from inferior ovary, but it is multicarpellary syncarpous inferior ovary. And here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, here the once again epicarp and mesocarp. Here epicarp and mesocarp fused to form a hard or tight skin. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್. ಎಸ್ಪಿರಿಡಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆದರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಲೆದರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Pomegranate is the example for blasta. ಬ್ಲಾಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುಲರಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ, ಎಸ್ಪಿರಿಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪುಲರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಬೋತ್ ಇನ್ ಎಸ್ಪಿರಿಡಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಾ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಟ್ ಲೆದರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಟ್ ಲೆದರಿ ಸ್ಕಿನ್. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನಂತ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಈಸ್ ಲೇಯರ್, membranous layer. ಸೊ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪು ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಸ್ಪಿರಿಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, irregular distribution of seeds. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಬಲ್, ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಾ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ನ ಟೆಸ್ಟಾ ಮತ್ತೆ ಟೆಗ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೀಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೆಸ್ಟಾ.
ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲೆಶಿ ಎಡಿಬಲ್ ಟೆಸ್ಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಮಗ್ರೆನೇಟ್ ಆರ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಸುತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಡ್. ಏನಿದು ಸೀಡ್, ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಸೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಆಡ್ ಲೆದರಿ ಟೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸೀಡ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪೊರೆ ಥರ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೀಡ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಡಿಬಲ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಜ್ಯೂಸಿ ವಾಟ್ ಟೆಸ್ಟಾ. ಎಡಿಬಲ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಟೆಸ್ಟಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀಡ್. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀಡಿಂದ ಲೇಯರ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಶಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀಡನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೈನಾಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮೈನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಡಿಬಲ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಟೆಸ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಡ್ರೂಪ್ ದೆನ್ ಬೆರ್, ಪೆಪ್ಪೋ ಅಂಡ್ ಪೋಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಪಿರಿಡಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಾ. In drupe is developed from monocarpellary superior ovary, where endocarp is hard and it is not edible. Edible part is epicarp skin, but juicy mesocarp. Next, in berry, the endocarp and mesocarp are fused to form edible part, and where it is a many-seeded fruit. Drupe is single-seeded fruit. And the berry is developed from bicarpellary, tricarpellary or multicarpellary ovary. That is the difference between those two. Next, peppo and pome. Peppo is also a type of berry developed from tricarpellary inferior ovary. Berry is inferior or superior ovary. In banana, it is inferior ovary. In peppo, it is inferior ovary. Then where the epicarp is skin and it is hard, and mesocarp and endocarp is edible. But in watermelon and cucumber, especially in watermelon, the edible part is placenta. Next, in pome is a false fruit, that is very easy. Then Espiridum and Blastula. Espiridum, the Espiridum is developed from multicarpellary superior ovary, whereas the Blastula is developed from multicarpellary inferior ovary. But in Espiridum, the epicarp and mesocarp together fused to form a leathery tight skin which contains oil glands. Okay, then it encloses the endocarp. Here the endocarp had special character. The endocarp is divided into billions or infinity number of hairs, which is filled with juicy layer. Then blastula, very important, pomegranate. Here the epicarp and mesocarp is fused like Espiridum and forms a tight leathery skin. Mesocarp is a membranous layer covering over the seed. Edible part is testa of seed. Okay, so far we discussed about fleshy fruit. In next class or in next video we discuss the dry fruit. Okay, thank you.